उसके बाद डॉक्टरों पे भरोसा करता है और अपनी पूरे जिस्म को आपको दे देता है कि मेरा ऑपरेशन करते हैं, मुझे जिंदा रखते हैं या मारते हैं, आपके हाथ में है। इसलिए डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि महबूब नगर जिले में तेलंगाना बनने के बाद 8 साल के अरसे में पहली बार महबूब नगर में मेडिकल कॉलेज बनाई गई। उसके बाद में सिद्दीपेट, उसके बाद में नलगोंडा, उसके बाद में सूर्यापेट। आज 33 जिलों में 33 जिलों में आज मेडिकल कॉलेज आ रही है। तो ये केसीआर साहब की सोच है, ये केसीआर साहब की सोच है। और हमको ऐसे मिनिस्टर मिले हैं जो भागने वाले मिनिस्टर मिले हैं, जो काम करने वाले मिनिस्टर मिले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जब कभी भी मैं मेडिकल कॉलेज के पास से जाता हूँ तो मेरे रूठते खड़े हो जाते हैं। खुशी से ये बात आ जाती है कि केसीआर जिंदाबाद, हरीश राव जिंदाबाद। ये तो मैं चाहता हूँ कि आपका वक्त जाए न लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की 28 रियासतों से जब आप लोग यहाँ आए हैं, आपकी वालिदीन की ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बनना चाहिए, एमडी बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, विदेशों में जाकर हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक में भी जाकर आप लोग जो खिदमत करना चाहिए, वो खिदमत करने के लिए आपके वालिदीन जो मोहब्बत जिसमें रखे हैं, जो उम्मीद रखे हैं, वो उम्मीद पर पूरा आते हुए आप लोग यही काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने फरमाया है कि आपके वालिदीन के लिए मैं एक शेर कहते हुए रुखसत होता हूँ। वालिदीन की नाकदरी ना कर रही, वालिदीन की नाकदरी ना राही, धूप बहुत काटेगी जब ये सजर कर जाएंगे। जब దయచేసి తల్లిదండ్రుల గౌరవించుండి వాళ్ళు ఉన్న దినాలు, వాళ్ళు బతికిన దినాలు మన ఒక సాయ లెక్క, మన చెట్టు ఎట్లయితే రక్షణ ఇస్తుందో తల్లిదండ్రులు కూడా అట్లనే రక్షణ ఇస్తారు, వాళ్ళ గౌరవించాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ये जो वक्त दिए हैं मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए नमस्कार, जय तेलंगाना। Thank you, sir. Thank you so much. Energetic words. Now I request our honorable chief guest to address the gathering, Dr. P. Harish Rao Garu, Bishop to lead this words. మన సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజ్ డైనమిక్ ప్రిన్సిపల్, మన రాష్ట్రంలోనే బ్రహ్మాండమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి డైరెక్టర్ గారు శ్రీమతి విమలా థామస్ గారు. పాపం ఆవిడ కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినా నేను. యాక్చువల్లీ షీ యూస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ టిమ్స్, తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్. So government has decided to rebuild TIMS hospital. We want to upgrade it to a 1500 bedded hospital. So meanwhile she was waiting for posting. Then I picked up and I brought him as a director Siddipet. So Vimala Thomas garu oka manchi director ga, manchi administrator ga, మన రాష్ట్రంలోనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి డైరెక్టర్ అయినటువంటి విమలా థామస్ గారికి, మన గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు ఫారూక్ హుసేన్ గారు, మన పోలీస్ కమిషనర్ సిద్దిపేట్, మీరు కూడా శ్వేత గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. రోజు పొద్దున్నే శ్వేత ఎన్ని కిలోమీటర్లు రన్నింగ్ చేస్తుంది? ఎవరన్నా చెప్తారా? కెన్ ఎనీబడి గెస్? 5? No, raise your hand. One person please raise your hand. How many? 10. No, ఎవరు కరెక్ట్ చెప్తే వాళ్ళకి ప్రైజ్. ఓన్లీ ముగ్గురికి అవకాశం ఇస్తా. 1, 2, 3. You are 15. 1 is over. Second 5. Last third
Every day I said. Is it possible every day? Then, last chance. Half marathon. Half means 20 kilometers. Sweta garu ippudu cheppali. Who won? Enni meeku chesedi? I think Nike is on. Sir, I run 4 times a week. Just 4 times a week. And in a week I run about 60 kilometers. You all miss the price. You all miss the price. Every Sunday I do a half marathon. So 60 kilometers over a 4 weeks. One Sunday I do half marathon. Okay, about 20, 22, 25 up to 21. You are all welcome to join me. Anybody is ready to join? Anybody is ready to join? No? Yes, అంటే ఇన్స్పెక్టర్ ఇప్పుడే పేరు రాసుకొని మళ్ళీ పొద్దున్నే కానిస్టేబుల్ వచ్చి తీసుకుపోతారు. మన రంగనాయక సాగర్ మీద రన్ చేయాలి మరి. Sir, exercise is the best medicine. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ఎక్సర్సైజ్ బెస్ట్. దట్స్ వై షీ ఇస్ రన్నింగ్. ఏమంటారు? సో శ్వేత గారు, సూపరింటెండెంట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సిద్దిపేట్ కిషోర్ కుమార్ గారు, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిఎంఎన్హెచ్ఓ ఇన్ ద స్టేట్ డాక్టర్ కాశీనాథ్ గారు. వద్దునన్ను ఎందుకన్నా ఎవరి కోసం మాట్లాడుతూ మీకు చేయమని వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, and all the faculty members, my dear students, andarki peru peruna namaskaram. Today I am so happy. Actually this may be the 4th year, but this is the first annual day. In fact Tamil Harsi garu mana director ga unnappudu vaarni kuda gurtu chesukovali. She worked a lot, she contributed a lot. I thank on behalf of all the students and the teachers. ఈరోజు కాలేజీ ఇంత బాగా రావడంలో, బికాస్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ డేస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి. బట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్, లాట్ ఆఫ్ పర్సుయేషన్, కోఆర్డినేషన్, షీ ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ కాలేజ్ వెరీ వెల్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ తమిళ హర్షి గారు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆవిడని ఈరోజు రమ్మని పిలిచాను, ఈరోజు సన్మానం చేయాలంటే నాకు. బట్ ఆవిడ కేరళలో ఉన్నాను, నేను ముందే ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే వెళ్ళాను. ఐఎమ్ నాట్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటే తమిళ హర్షి గారిని వాళ్ళు పిలవలేకపోయినా, బట్ ఆన్ సమ్ అకేషన్ తప్పకుండా వారిని కూడా పిలిచి ఈ కాలేజ్ తరఫున వారిని కూడా గౌరవించుకుంటాను. అయితే ఇది 4th అకాడమిక్ ఇయర్ అయినప్పటికీ కూడా దిస్ ద ఫస్ట్ యాన్యువల్ డే. లాస్ట్ 2 years బికాస్ ఆఫ్ కరోనా. ఫస్ట్ ఇయర్ మనకు ఓన్లీ 150 స్టూడెంట్సే ఉండే, కానీ అప్పుడప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ అవుతా ఉంటే కొంచెం మనకి సెన్సిటివ్ కాలేదు. సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ వీ మిస్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. బట్ ఫైనల్ ఇయర్, ఇప్పుడు ఈ 4th ఇయర్లో ఇంత అద్భుతంగా ఈరోజు ఈ కాలేజ్ డే జరుపుకోవడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ వివేక్ అండ్ ద టీమ్ అండ్ ఆల్ ద 2018 బ్యాచ్ Medi Expo. A lot of response. సో ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినాయంటే నాకే ఇంకా ఒక 2 days ఎక్స్టెండ్ చేయండి, మనం చాలా నేర్చుకుంటున్నాం. పిల్లలు 2018 బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ చాలా ఇంట్రెస్ట్గా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, చాలా ప్యాషనేట్గా చేస్తున్నారు, చాలా బాగా ఈ మెడి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారని చెప్పి నాకు అన్ని సెక్షన్స్, అక్రాస్ ఆల్ ద సెక్షన్స్, employees, students, staff members, citizens, everyone was asking to extend for another 2 days. In fact, నేను ప్రిన్సిపల్ గారికి ఫోన్ చేస్తే ఒకరోజు మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసి బాగా చేసినారు. నిజంగా కూడా పిల్లల్లో వైద్య విద్య మీద ఆసక్తి పెంచే విధంగా, అందరికీ కూడా మరి తమ ఆరోగ్యం ఎలా కాపాడుకోవాలి అని అనేక విషయాల మీద లైవ్గా మీరు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అద్భుతంగా మెడి ఎక్స్పో నిర్వహించినటువంటి
వివేక్ అండ్ టీమ్ అందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. బహుశా మీరందరేమో మంచి మంచి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈవెంట్స్తో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు. నాకు కూడా చూడాలని ఉంది అక్కడ కూర్చొని. ఇంకెక్కువ మేము విషయాలకు పోకుండా 2-3 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. యు ఆర్ ఆల్ సో లక్కీ. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఏప్రిల్ యూ రైట్ ద ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ బి డూయింగ్ 1 year internship. So after internship your goal mostly 99% you all want PG seats. So PG seats రావాలంటే చాలా కష్టం, బాగా కష్టపడాలి. మరి అందుకే యు ఆర్ సో లక్కీ అంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున పీజీ సీట్లు తీసుకురాబోతా ఉన్నాం. ఈ ఒక్క అకాడమిక్ ఇయర్లో వీఆర్ యాడింగ్ 240 పీజీ సీట్స్. 240 seats is a big number. In fact, just before formation of Telangana state, there were only around 500 PG seats in the state. 500 in all the 70 years. In this year itself, we are adding 240 seats. Siddipet College also got almost 48 seats, I think. 48 seats. So, మీరందరికీ మళ్ళీ ఇక్కడే నేను చదువుకోవాలి. I wish మీరందరూ కూడా పీజీలో కూడా సీట్ సంపాదించి సిద్దిపేటలోనే చదివితే ఐ బి ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్. సో అట్లా ఇక్కడ సిద్దిపేటలోనే కాకుండా మహబూబ్ నగర్లో, సూర్యాపేటలో, నల్గొండలో ఇంకా అనేక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీల్లో కూడా ఎంకరేజ్ చేసి పెద్ద ఎత్తున ఇటు పీజీ సీట్స్ను ఆల్సో సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్స్ను కూడా బాగా పెంచుకోబోతా ఉన్నాము. తెలంగాణ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్టేట్ ప్రతి జిల్లాలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి 33 జిల్లాల్లో 33 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు పెడుతున్న మొట్టమొదటి రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇన్ ద ఇయర్ 2014 రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న ఎంబీబీఎస్ సీట్లు 840 సీట్స్. 840 మొత్తం గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఉన్న ఎంబీబీఎస్ సీట్స్. దిస్ ఇయర్ we are doing admissions for 2,840. 840 versus 2,840. And we made it 4 times in a span of 7 years. 70 years no, it was 840. In 7 years we made 2,840. So the way the Telangana government is encouraging medical education, you should understand. ఈ మధ్య ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యారంగం మీద తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు. వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ స్పెండింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ అరౌండ్ 5.5% అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఐ రిప్లై, వాళ్ళు చూసిందేమో డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత పెట్టిందో మాత్రమే చూసినారు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా we are spending thousands of crores on medical education. Through forest department, we have there is a forest university and forest colleges. Some money is spent through forest department on forest education. Like agriculture and horticulture, there is an horticulture university and an agriculture university. Agriculture department ద్వారా కూడా అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు పెడతా ఉంది. Likewise, social welfare department, BC welfare department, minority welfare department. So all together, we are spending around 12% on education. But కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామో చూసి we are spending only 5.5% అని తప్పుగా దాన్ని మిస్లీడ్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. When you add everything, medical education, agri education, health education, veterinary department also, we have veterinary college and veterinary university, veterinary polytechnic colleges. If you add everything together, it is more than 12%. Out of our budget, more than 12% Telangana government is spending on education department, on children's education. ఈరోజు మనం ఈ మధ్య రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ అయింది.
మనకు చాలా బాధ కలిగిన సంఘటనలు జరిగినాయి. మన పిల్లలందరూ కూడా ఉక్రెయిన్ నుంచి బ్యాక్ వచ్చినారు. పాపం వాళ్ళకి ఇక్కడ స్టేట్లో ఎంబీబీఎస్ సీట్ రాలేదు. దే ఆర్ నాట్ అఫోర్డబుల్ టు పే ద ఫీజెస్ ఇన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఇన్ కర్ణాటక, ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో ఆ పిల్లలందరూ కూడా పాపం డాక్టర్ చదవాలని తక్కువ ఫీజులు ఉన్నాయని ఉక్రెయిన్కో రష్యాకు పోయి చదువుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇంకా ఒకవేళ దీని గవర్నమెంట్స్ మేబీ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ రోజుల్లో పిల్లల యొక్క అభిరుచులకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంత ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా కాలేజీలు పెట్టి ఉంటే ఈ పిల్లలు ఉక్రెయిన్కు రష్యాకి ఎందుకు పోయి ఉండేవాళ్ళు? ఈరోజు అందుకే 33 జిల్లాల్లో 33 మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే మోర్ దెన్ 5,000 సీట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఇట్సెల్ఫ్. ఇంకా ఉక్రెయిన్కో రష్యాకో చైనాకో పోయి చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే గత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల పాపం పిల్లలు చైనాకు పోయి చైనా భాష నేర్చుకొని అక్కడ ఎంబీబీఎస్ చదువుతూ ఉన్నారు. ఫిలిప్పైన్ పోయి చదువుకుంటున్నారు. ఉక్రెయిన్ రష్యాకు పోయి చదువుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలా ఆ పిల్లలది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పట్టించుకోవడం లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గేవ్ ఎన్ ఆఫర్. ఇఫ్ ఎన్ఎంసీ నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ యూజెస్ ద పర్మిషన్, we said we will take care of the children. We'll make them admission to the local colleges. అంటే మాకు ఎన్ఎంసీ నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పర్మిషన్ రాకపోవడం వల్ల వేలాది మంది పిల్లలు పాపం ఉక్రెయిన్ రష్యా వైపుటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ విద్యను మధ్యలోనే ఆపాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. రష్యాకు వెళ్ళలేరు, విద్యను కొనసాగించలేరు. ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. బట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కృషి వల్ల ఇంకా నాకు తెలిసి భవిష్యత్తులో తెలంగాణ నుంచి పిల్లలు రష్యాకో, ఉక్రెయిన్కో, చైనాకో, ఫిలిప్పైన్కో పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడే ఎంతమంది అంటే అంతమంది చదువుకునేంత పెద్ద ఎత్తున కాలేజీలు ఈరోజు తెగిపోతా ఉన్నాయి. అటు ఎంబీబీఎస్లో, ఇటు పీజీలో, అటు సూపర్ స్పెషాలిటీలో కూడా పెద్ద ఎత్తున సీట్లు పెంచి పిల్లలకు మంచి అవకాశాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలోనే కల్పించబోతా ఉంది. దీనివల్ల రెండు ఆశిస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇటు విద్యార్థులకు విద్యను అందించడంతో పాటు పేద ప్రజలకు, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు వైద్యాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తేవాలి అనేటువంటి రెండు లక్ష్యాలతో ఇలా ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. ఇవాళ సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత మంచి వైద్యం ఇక్కడ ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో సిద్దిపేటలో క్యాథ్ ల్యాబ్ సేవలు కూడా తేబోతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా క్యాన్సర్కి సంబంధించి మరి రేడియేషన్, కీమోథెరపీ సేవలు కూడా సిద్దిపేటలో అందుబాటులో తేబోతా ఉన్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫెసిలిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఉస్మానియా అండ్ గాంధీ, అలాంటి ఫెసిలిటీస్ను ఒక సిద్దిపేట లాంటి ఒక కొత్త జిల్లా కేంద్రంలో రావడం అనేటువంటిది ఇది పేద ప్రజలకు వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తేవడమే అవుతుంది. అండ్ పిల్లల కోసం కూడా మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంకా బాగా స్ట్రెంథెన్ చేద్దామని ఈ మధ్య మేము కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. మీ లైబ్రరీస్ని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి మీకు సఫిషియెంట్ బడ్జెట్ అలాట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అంతేకాకుండా పిల్లలకు ప్రాణాయామం అండ్ యోగా కంపల్సరీగా అన్ని మెడికల్ కాలేజీల్లో కూడా చేయాలని చెప్పాము. ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా పెట్టమని చెప్పినాం. ఇంకా మీ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ల్యాబ్స్ కానీ డెడ్ బాడీస్ కూడా లేక అప్పుడప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. దానికోసం వీ హ్యావ్ అమెండెడ్ ద యాక్ట్. యాక్చువల్గా పోలీస్ యాక్ట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండే, అన్నోన్ బాడీస్ని కానీ లేదా కొన్ని డెడ్ బాడీస్ని మన ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కానీ కొన్ని ఇట్లాంటి పబ్లిక్ హోమ్స్లో ఉన్నటువంటి డెడ్ బాడీస్ని మెడికల్ కాలేజ్లో ఇవ్వడానికి కొన్ని రూల్స్లో అమెండ్మెంట్ ఉంటే ఈ మధ్యనే డీజీపీ గారిని పిలిచి మీటింగ్ పెట్టి యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ కూడా చేసి పిల్లలకు అవసరమైనటువంటి డెడ్ బాడీస్ని మెడికల్ కాలేజెస్లో అందుబాటులో పెట్టడానికి కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. సో అట్లా మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, పిల్లలకు ఏమేమి కావాలి అని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒకటొకటిగా చేస్తూ రావడం జరుగుతూ ఉంది. మరి మన హాస్పిటల్ కూడా 900 బెడెడ్ హాస్పిటల్ విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద కాలేజ్. ఇప్పుడేమో మీరు ఆల్ ద వే యూ ఆర్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 3-4 కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ హాస్టల్ అండ్ ద కాలేజ్. బట్ ఐ థింక్ బై నెక్స్ట్ 6-7 months విల్ కంప్లీట్ ద హాస్పిటల్ సో దట్ మీరు పక్కనే మీ పిల్లలు బాగా చదువుకోవడానికి మోర్ యాక్సెసిబిలిటీ, మోర్ క్లోజర్ యూ కెన్ వర్క్. సో అది కూడా మనకు 900 బెడెడ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కూడా అనదర్ 6-7 monthsలో కంప్లీట్ చేసి దాన్ని కూడా మీకు అందుబాటులోకి తెస్తాం. నా యొక్క
కోరిక ఒకటే, సిద్దిపేట ఈజ్ నంబర్ 1 ఇన్ మెనీ పారామీటర్స్. స్వచ్ఛ సిద్దిపేట్, క్లీన్ సిద్దిపేట్, గ్రీన్ సిద్దిపేట్, డెవలప్మెంట్లో ఇన్ మెనీ పారామీటర్స్, స్మార్ట్ సిద్దిపేట్. And if you see any awards either given by Government of India or state government, Siddipet will be always, it is there in the list. Without Siddipet there will be no award. Maybe by Government of India, maybe by the state government. So నా కోరిక ఏంటంటే ఈ కాలేజీ నుంచి మా విమలా థామస్ గారు, మా ప్రొఫెసర్స్, మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాస్ గారు, నాకు అవార్డ్స్ కావాలి, గోల్డ్ మెడల్స్ కావాలి. మా కాలేజీ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో ఐ వాంట్ సమ్ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్, అంటే మొత్తం తెలంగాణలో నంబర్ 1 నా సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజీ పిల్లలు ఉండాలనేది నాకు ఆకాంక్ష. మరి ఫైనల్ ఇయర్లో కానీ మీరు మంచి ర్యాంక్ తేవాలి. మీరు ఫైనల్ ఇయర్లో మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఏప్రిల్లో రాయబోతున్నారు. సో ఐ విష్ అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఫ్రమ్ సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజ్. సో దానికోసం పిల్లలు బాగా ప్రయత్నం చేయండి. Because you will be the first batch, you will be there in the history. Whatever you do, your successes will follow. So you have a lot of responsibility. You have done the medical exhibition, excellent, nice. But so equally I want some good ranks. మంచి ర్యాంకులు మీరు తేవాలి. సో మీరు ఏ ర్యాంకులు తెస్తారో మీ తర్వాత వచ్చే పిల్లలు కూడా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు. సో మీ మీద ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది. నాకు బాగా గుర్తుంది, మీరు ఫస్ట్ బ్యాచ్ మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు I interacted with your parents. ఆ రోజు కాలేజీలో తమిళనాడు ఉన్నప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులతో నేను మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. చాలామంది తల్లిదండ్రులు మా బిడ్డకు కేఎంసి వరంగల్లో సీట్ వచ్చింది, లేకపోతే కరీంనగర్లో ప్రతిమాలో సీట్ వచ్చింది. బట్ మేము ప్రతిమాను వదిలిపెట్టి వరంగల్ కేఎంసీని వదిలిపెట్టి మీరున్నారంటే సిద్దిపేటలో జాయిన్ చేసినామని కొంతమంది పేరెంట్స్ చెప్పారు. ఐ రిమెంబర్. సో అంత నమ్మకంగా మీ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ పెట్టినారు మిమ్మల్ని. సో అంత మంచి ఎడ్యుకేషను, మీకు అంత మంచిగా మిమ్మల్ని చూసుకోవడానికి మా శాయశక్తిలో మేము కృషి చేసినాం. ఇంకా కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఒక మెడికల్ హబ్గా సిద్దిపేట డెవలప్ కావాలి. బికాస్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్, దే ఆల్సో గాట్ పీజీ సీట్స్ దిస్ ఇయర్. And we have 2 nursing colleges in Siddipet. Very shortly I am adding a 50-bedded Ayush hospital in Siddipet. So atla inga Siddipet lo manam చాలా డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ ఒక న్యాచురోపతి కానీ ఆయుర్వేద కాలేజ్ తేవాలని కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. సో స్లోగా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్ సిద్దిపేట యాజ్ ఎ మెడికల్ హబ్. సో అందులో మీ రోల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. వీ మే క్రియేట్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, వీ మే క్రియేట్ సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బట్ రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సింది మా ప్రొఫెసర్స్, మా పిల్లలు. మీరు ఎంత బాగా చేస్తే మాకు అంత ఎంకరేజ్మెంట్. యువర్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఎంకరేజ్మెంట్, యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ గివ్స్ అస్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్. సో మీరు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఇంకా మేము అంత అద్భుతంగా ఈ కాలేజ్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ యాన్యువల్ డే సందర్భంగా మా విద్యార్థులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. Thank you, sir, for your encouraging words. We will definitely follow you, sir. It's an honor and privilege to felicitate our Honorable Minister Harish Rao, sir. Sir, please, sir. This is the least we can do for you, sir. Sir, please. You have done so much to me, sir. Now I request our Director Ma'am to felicitate the Minister, sir.
Now, in the recognition of our students' efforts, I request Kishore Kumar sir to grace the dais. Kishore Kumar sir, Superintendent of our college, please grace the dais with a great huge of applause. In the recognition of our students' efforts and their hard work, our director ma'am and other dignitaries have arranged a small token of gift for our students. Now, I request P. Harish Rao Garu to present the token of gifts to our students. I request Soresh Nath from 2020 batch who has secured highest marks in the biochemistry. Soresh Nath. Now, in the recognition of our students' efforts, I request Kishore Kumar sir to grace the dais. Kishore Kumar sir, Superintendent of our college, please grace the dais with a great huge of applause. In the recognition of our students' efforts and their hard work, our director ma'am and other dignitaries have arranged a small token of gift for our students. Now, I request P. Harish Rao Garu to present the token of gifts to our students. I request Soresh Nath from 2020 batch who has secured highest marks in the biochemistry. Soresh Nath.
Deshankar Sai Charan to come on to the dais, who has secured highest marks in ophthalmology. Now I request B. Niklesh to come on to the dais as a class topper of 2018 batch. Now I request Chandupatra Aparna of 2019 batch, who has secured highest marks in pathology. Now, I request Gauri Hashita Vinaya, who has secured highest marks in microbiology, to come on to the dais. I request G. Ramya from 2019 batch to come on to the dais, who has secured highest marks in pharmacology. I request Chandupatra Aparna to come on to the dais as a class topper of 2019 batch. Please give encouragement. Now I request Fida Muzibbi from 2020 batch, who has secured highest marks in anatomy. I request Pansa Pranavi to come on to the dais, who has secured highest marks in physiology. Pansa Pranavi. I request Fida Muzibbi to come on to the dais as a class topper of 2020 batch. Now I request Vivekananda and Harshita. ఇప్పటిదాకా ఒక చిన్న ఇది గమనించారా మీరు ఎవరైనా 2018లోనేమో ఆల్ బాయ్స్ దేర్ ఇస్ నో గర్ల్ ఇన్ 1920 ఆల్ గర్ల్స్ నో బాయ్స్ రైట్ వాట్స్ ద ఇష్యూ 18లోనేమో all prizes gone to boys only. I was asking your superintendent, your principal and police commissioner, there is no girl is coming. But when it goes to 19 and 20, no boy is coming. All girls. Now I request minutes committee, Chief Organizer Secretary, Vivekananda and Harshita to come on to the stage along with their team. As the appreciation from Vivekananda.
just happened to